மகாராஷ்டிர மாநில முதலமைச்சராக தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் பதவியேற்கிறார். மும்பையில் உள்ள ஆசாத் மைதானத்தில் இதற்காக பிரம்மாண்ட விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய அமைச்சர்கள், மாநில முதலமைச்சர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், பாலிவுட் நடிகர்கள், முன்னணி தொழிலதிபர்கள் பதவியேற்பு விழாவை காண வந்துள்ளனர். பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் நடைபெறும் விழாவின் நேரலை காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்த்து வருகிறோம். माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण.
आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. மகாராஷ்டிர மாநில முதலமைச்சராக தேவேந்திர பட்னவிஸும் துணை முதலமைச்சர்களாக ஏக்நாத் ஷிண்டேவும் முறையே அஜித் பவாரும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் மணிகண்டன் வழங்க கேட்கலாம். மணிகண்டன், வணக்கம். விவரங்கள். பிரகாஷ், இந்திய அரசியலில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழா தற்பொழுது நடந்து முடிந்திருக்கிறது. மும்பையில் உள்ள ஆசாத் மைதானத்தில் மகாயுதி அரசினுடைய இந்த பதவியேற்பு விழா பிரதமர் மோடியினுடைய முன்னிலையில் தற்போது நடந்திருக்கிறது. மகாராஷ்டிராவில் தேவா பாபு என மகாராஷ்டிர மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்ட தேவேந்திர பட்னாவிஸ் முதலமைச்சராக தற்பொழுது பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். ஆளுநர் CP ராதாகிருஷ்ணன் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்திருக்கிறார். அதே போன்று துணை முதலமைச்சர்களாக தேசியவாத காங்கிரஸை சேர்ந்த அஜித் பவார் மற்றும் சிவசேனா கட்சியை சேர்ந்த ஏக்நாத் ஷிண்டே ஆகியோர்கள் துணை முதலமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பதவியேற்பு விழாவிற்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜகவுடைய தேசிய தலைவர் JP நட்டா, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான், மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், சாலை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் இந்த பதவியேற்பு விழாவிற்கு பாஜக ஆளும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 13 முதலமைச்சர்கள் மற்றும் பாஜகவுடைய கூட்டணி கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 7 முதலமைச்சர்கள் என மொத்தம் 20 முதலமைச்சர்கள் இந்த பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத், குஜராத் மாநில முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேல், கூட்டணி கட்சி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முதலமைச்சர்கள் ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் ஆகியோர் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். மேலும் இந்த பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பாலிவுட் நடிகர்களான ஷாருக் கான், சல்மான் கான், சஞ்சய் தத், ரன்பீர் கபூர், ரன்பீர் சிங் ஆகியோர் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவரது மனைவி அஞ்சலியோடு இந்த பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். மேலும் ரிலையன்ஸ் குழும தலைவர்களான முகேஷ் அம்பானி, அனில் அம்பானி மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனந்த் அம்பானி ஆகியோர் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். தொழிலதிபர்களான ஆதித்ய பிர்லா குழுமத்தின் தலைவர் குமார் மங்களம் உள்ளிட்ட பிரபல தொழிலதிபர்களும் இந்த பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த பதவியேற்பு விழாவானது தற்பொழுது நிறைவடைந்திருக்கிறது. பிரகாஷ். மகாராஷ்டிர மாநில முதலமைச்சராக தேவேந்திர பட்னவிஸ் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவரை தொடர்ந்து துணை முதலமைச்சர்களாக ஏக்நாத் ஷிண்டே மற்றும் முறையே அஜித் பவாரும் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார். அவர்களுக்கு ஆளுநர் CP ராதாகிருஷ்ணன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் மத்திய அமைச்சர்கள், மாநில முதலமைச்சர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், பாலிவுட் நடிகர்கள், முன்னணி தொழிலதிபர்கள் ஆகியோர் இந்த விழாவில் பங்கேற்றார்கள். பாஜக ஆளும் மாநிலங்களின் 13 முதலமைச்சர்களும், பாஜக கூட்டணியில் உள்ள 7 முதலமைச்சர்களும், பாலிவுட் நடிகர்கள் ஷாருக் கான், சல்மான் கான், ரன்பீர் சிங், ரன்பீர் கபூர், சஞ்சய் தத் உள்ளிட்டோரும் இந்த விழாவில் பங்கேற்றார்கள். மகாராஷ்டிரா சட்டமன்ற தேர்தலானது கடந்த மாதம் 20ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில் மொத்தமுள்ள 288 தொகுதிகளில் 235 தொகுதிகளில் மகாயுதி கூட்டணி கட்சியானது வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து இன்று மகாராஷ்டிரா மாநில முதலமைச்சராக தேவேந்திர பட்னவிஸ் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு ஆளுநர் CP ராதாகிருஷ்ணன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அவரை தொடர்ந்து ஏக்நாத் ஷிண்டேவும்
அஜித் பவாரும் துணை முதலமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இந்த விழா பிரம்மாண்டமாக மும்பையில் உள்ள ஆசாத் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமை தாங்கினார். மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன், அமித்ஷா, ராஜ்நாத் சிங், நிதின் கட்கரி உள்ளிட்டோரும் இந்த விழாவில் பங்கேற்றார்கள். அவர்களைத் தொடர்ந்து பாஜக ஆளும் மாநிலங்களின் 13 முதலமைச்சர்களும், பாஜக கூட்டணியில் உள்ள 7 முதலமைச்சர்களும், அரசியல் தலைவர்களும் இதில் பங்கேற்றார்கள். அதைத் தொடர்ந்து திரை பிரபலங்களான பாலிவுட் நடிகர்களான ஷாருக் கான், சல்மான் கான், ரன்பீர் சிங், சஞ்சய் தத் ஆகியோரும் இந்த விழாவில் பங்கேற்றார்கள்.